സർവതല സ്പർശിയായ വികസനം തുടരുമെന്ന് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം. സമൂഹത്തെ വിവേചനരഹിതമായി സമീപിക്കലാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ നയമെന്നും ഗവർണർ. ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ തുടരും. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗമാണ് പൂർത്തിയായത്. My government will continue to implement the welfare and development programs of the previous government and is committed to lead the state towards far-reaching growth in all sectors of the economy, benefiting all sections of the society. The fruits of economic growth shall bypass none. There shall not be a divide in the society, with some of the sections being marginalized. There shall be no divide on the digital front either. The policies and programs of my government will always have these goals built into them. My government has unflinching faith in democracy, secularism, and welfare of the people. My government is committed to protect the unity and integrity of the nation while recognizing the spirit of unity in diversity. To strengthen this unity, we need to strive to eradicate the inequalities based on gender, socio-economic status, and physical disabilities. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം കേരളത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചെന്ന് ഗവർണർ. സർക്കാരിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരും. വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നൽകുമെന്നും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം. We meet today as the specter of the COVID-19 pandemic is still haunting countries across the world. Kerala too has been affected badly, but we have been able to contain the case fatality rate. This has been made possible by effective coordinated functioning of the departments concerned. The health, police, disaster management, local self-government, revenue were in the lead. The people's participation within the framework of empowered local self-governments deserves special mention. The administrative machinery has been working much beyond their normal call of duty. In the face of this unprecedented challenge, a counter-cyclical fiscal policy to stimulate the economy has been initiated, lest the economic slowdown should become steeper. My government is trying its level best to provide care to the vulnerable sections of the society. My government believes that it is its first duty to foster the feeling that getting care is the right of everyone and not a favor or a privilege. In the current second wave of pandemic, which is now raging in Kerala, my government has announced 1,000 crore rupees as ex gratia payments to all the 14.7 lakh BPL families who are not in receipt of any other welfare pension. Other beneficial measures like distribution of kits of essential articles and prompt payment of Social Security and Welfare Board pensions have also been initiated.
my government has clearly stated that it will provide preventive vaccination against COVID-19 free of cost to all. രാഷ്ട്രീയമായും സാംസ്കാരികമായും ക്ഷേമസംബന്ധിയുമായും ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മികച്ച പ്രവർത്തികളോടുകൂടിയായിരിക്കും രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തമാക്കുന്ന നയപ്രഖ്യാപനമാണ് എത്തിയത്. അപ്പോഴും നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനവും ഉയർന്നു. വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തണം, ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാത്തത് ഫെഡറൽ മൂല്യത്തിന് എതിരാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Our state has been placed in the category of highest growing states. We need to achieve this projected growth rate to meet the emerging challenges. But this task has been made harder by the unprecedented challenges consequent to the pandemic. We achieved high levels of plan and social sector spending, including on health, in the last financial year through higher levels of borrowings, which has pushed our debt to GSDP ratio to over 36%. Consequent to the strident demand of the states, including Kerala, the union government relented to raise the annual borrowing limit from 3 to 5% of the GSDP. However, only 0.5% of this additional borrowing limit was unconditional. Though my government has its considered opinion on the imposition of conditionalities, in this as they run counter to the basic principles of cooperative federalism, we agreed to implement the reforms suggested in a manner which did not adversely affect the citizens. It is noteworthy that we have been successful in getting the entire 1.5% additional borrowing limit based on conditionalities relating to the power sector, public distribution system, one nation, one ration card, ease of doing business, and urban sector. Despite financial constraints, my government also implemented the 5-year pay revision for government employees as per our commitment. My government also implemented the 5-year pay revision for government employees as per our commitment. പ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഷീജ ചേരുകയാണ്. ഷീജ, അതായത് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുടരൽ എന്നതാണോ ഈ നയപ്രഖ്യാപനം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഈ സർക്കാർ? അജിംഷാദ്, പ്രധാനമായും ജനാധിപത്യത്തിലും മതേതരത്വത്തിലും വികസനത്തിലും സർക്കാർ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുടക്കം കുറിച്ചത്. പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. വികസന ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലൂടെ അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള കാര്യവും ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനം പിടിച്ചു നിർത്താനും മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും സർക്കാരിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വാക്സിൻ എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ നയം എന്നതും ഇതിനായി 1000 കോടി രൂപയാണ് അധികമായി ചെലവാകുക എന്നുള്ള കാര്യവും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. വാക്സിൻ കൂടുതൽ ശേഖരിക്കാൻ ആഗോള ടെൻഡർ വിളിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇതിനകം തന്നെ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാക്സിൻ ചാലഞ്ചിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ അത് മാതൃകാപരം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനം കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ മാതൃകാപരമായി നടപ്പാക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് കെ ഫോൺ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കും. കെ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
ഗതി മാറ്റും എന്നുള്ള കാര്യവും ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞു. കെ ഫോൺ അടക്കമുള്ളവ വലിയ തോതിൽ പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കെ ഫോൺ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള കാര്യം ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കേരള ബാങ്കും കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും. മലപ്പുറത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും കേരള ബാങ്കുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക. മറ്റൊന്ന്, ഇൻഫോ പാർക്കും ടെക്നോ പാർക്കും വികസിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട്. മറ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്. IT പാർക്കുകളിലേക്ക് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന്റെ പദ്ധതി. കണ്ണൂരിലും കളമശ്ശേരിയിലും ടെക്നോ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ തന്നെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റും. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളിൽ പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. കാരണം വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തണം എന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രം ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇത് ഫെഡറലിസത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും കേന്ദ്രത്തിന് വിമർശനമായി ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. മറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഒന്ന്, 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 20 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകും. മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ഭൂരഹിതർക്കെല്ലാം ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഭൂമി നൽകും. കർഷകരുടെ വരുമാനം അത് 50% ഉയർച്ച അതിൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതായിരിക്കും. കൃഷിഭവനുകൾ സ്മാർട്ടാക്കാനും നടപടി കൈക്കൊള്ളും. കൂടുതൽ വിളകൾക്ക് താങ്ങുവില ഏർപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ മൊബൈൽ റേഷൻ കടകൾ കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കും. മുതലപ്പൊടി, ചെല്ലാനം ഹാർബറുകൾ ഈ വർഷം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം 14 കരകൗശല വില്ലേജുകൾ ആരംഭിക്കാനും കേരള സാംസ്കാരിക മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചാണ് ഗവർണർ തന്റെ 1 മണിക്കൂർ. ഒരു കാര്യം കൂടി ഏതാണ്ട് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു സമഗ്രമായ ഉള്ളടക്കം ഷീജ നൽകി. ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വസ്തുത എന്നത് അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായ വിമർശനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സമകാലികത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ വിമർശനം. അതായത് വായ്പാ പരിധിയുടെ പേരിലാണെങ്കിലും വിമർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഫെഡറൽ മൂല്യങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരായ വിമർശനം ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ട്. വായ്പാ പരിധി ഉയർത്തണം എന്നുള്ളത് സംസ്ഥാനം നിരവധി തവണയായി കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അതിനോട് ഒരു അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ഇതുവരെയായി കേന്ദ്രം തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇത് ഫെഡറലിസത്തിന് യോജിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ സൂചിപ്പിച്ചത്. സഹകരണ മേഖലയിലെ കേന്ദ്ര നയങ്ങളും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളിൽ പുനഃപരിശോധന അടക്കം ആവശ്യമാണ് എന്നതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലൂടെ ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശരി ഷീജയാണ് വിവരങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങൾ സമഗ്രമായി നൽകിയത്. മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് പോകാം. KPCC ഓഫീസിൽ സംഘർഷം. UDF ഏകോപന സമിതി യോഗം ചേരുന്നതിനിടയിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. കെ സുധാകരൻ അനുകൂലികളാണ് സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയത്. കെ സുധാകരനെ വിളിക്കൂ, കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടായത്. യോഗത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളി വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ജീവൻ കുമാർ ചേരുന്നു. ജീവൻ, അതായത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവിക്ക് ശേഷമുള്ള ആദ്യ UDF ഏകോപന സമിതി യോഗമാണ് ചേരുന്നത്. അവിടെ കെ സുധാകരൻ അനുകൂലികൾ ഏതു തരത്തിലാണ് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്? എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? ഒപ്പം മുല്ലപ്പള്ളി പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. രാവിലെ UDF യോഗം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ഒരു സംഘം KPCC ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുക, കെ സുധാകരനെ വിളിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഒരു ബാനറുമായി അവർ KPCC ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചത്. അവർക്ക് മുന്നിലൂടെയാണ് നിരവധി UDF നേതാക്കന്മാർ KPCC ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നുപോയതും. എന്നാൽ അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി കെ സുധാകരൻ്റെ സ്റ്റാഫിലുള്ള 2 പേർ എത്തി ഈ ബാനർ പിടിച്ചു മേടിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ആരാണ് അയച്ചത്? കെ സുധാകരൻ കെ സുധാകരനെ മോശക്കാരനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ബാനറും പിടിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബാനർ പിടിച്ചു മേടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഈ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ ചെറുപ്പക്കാർ പിന്നീട് ഒരു കാറിൽ കയറി മടങ്ങി. തുടർന്ന് അല്പസമയം ഒരു നേരിയ സംഘർഷാവസ്ഥ KPCC ഓഫീസിന് മുന്നിൽ രൂപപ്പെട്ടു. അതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ KPCC ഓഫീസിനുള്ളിൽ UDF ഏകോപന സമിതി യോഗം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കനത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായി ചേരുന്ന UDF ഏകോപന സമിതി യോഗമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ, അതോടൊപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടി, ഒപ്പം രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നീ നേതാക്കന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഈ യോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ യോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത. ഈ മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വിട്ടുനിൽക്കൽ ഏതർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ്? നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ AI ഗ്രൂപ്പുകളെ
വെട്ടിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ടെത്തിയത്. KPCC പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കെ സുധാകരൻ അടക്കമുള്ള 4 പേരുടെ പേരുകൾ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. മുല്ലപ്പള്ളിയോട് പുനഃസംഘടന ഉടനുണ്ടാകും, അതുവരെ തുടരാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഏതർത്ഥത്തിലാണ് മുല്ലപ്പള്ളി വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്? എന്താണ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം? അതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് പോയാൽ ജീവൻ. മുല്ലപ്പള്ളിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു വിശദീകരണം ഈ കാര്യത്തിൽ നൽകാൻ തയ്യാറല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 2 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തൻ്റെ രാജിക്കത്ത് ഹൈക്കമാൻഡിന് കൈമാറി എന്നതാണ്. അങ്ങനെ രാജി കൈമാറിയ താൻ സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ UDF ഏകോപന സമിതിയിൽ പാർട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് ധാർമ്മികമായി ശരിയല്ല എന്ന നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ പരാജയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ KPCCയുടെ സംഘടനാ ദൗർബല്യമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുടെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അശോക് ചവാൻ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം മുല്ലപ്പള്ളിക്കുണ്ട് എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വാർത്തയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ തൻ്റെ മേളിൽ കുതിര കയറാനുള്ളൊരു അവസരം ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ വെച്ചുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടു തന്നെയാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുക VD സതീശനും അതോടൊപ്പം രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും എല്ലാം തന്നെയായിരിക്കും. അകത്ത് എന്താണ് നടക്കുക എന്നത് നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനകം അറിയാൻ കഴിയും. എന്തായാലും ഇന്ന് ഘടകകക്ഷികൾക്കാകെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, മുനീർ, അതോടൊപ്പം KPA മജീദ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ അഭിപ്രായം ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നിർണായകമായിരിക്കും. ഒപ്പം UDFൻ്റെ പുതിയ ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത്. യോഗം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. യോഗം ആരംഭിച്ച് ഏതാണ്ട് 3/4 മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. അജിം ഷാ, തീർച്ചയായും ജീവൻ, ഇപ്പോൾ വരെ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ജീവൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇനി ഈ കെ സുധാകരൻ്റെ അനുകൂലികൾ ഉയർത്തിയ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പോസ്റ്ററുകൾ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നു. എന്ത് തരം നീക്കമാണ് കെ സുധാകരൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഉണ്ണിത്താനും ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദും ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നത് നാം ദൃശ്യങ്ങളിൽ പണ്ട് കണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കോൺഗ്രസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തു തരം നീക്കമാണ് കെ സുധാകരൻ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്? ഇപ്പോഴത്തെ സംഘർഷത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് കാണേണ്ടത്? ഇന്ന് നടന്ന ഈ ബാനർ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന ഉണ്ട് എന്നതാണ് കെ സുധാകരനെ അനുകൂലിക്കുന്ന വിഭാഗം കരുതുന്നത്. കാരണം കെ സുധാകരനോടനുബന്ധിച്ച ആരെങ്കിലുമോ ഒരു ബാനർ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തണമെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ആളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നും ഒരു സംഘത്തെ ഇവിടെ നിയോഗിക്കേണ്ടതാവുന്ന യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തങ്ങളെ ബോധപൂർവമായി ശോഭ കെടുത്തുന്നതിന്, അല്ലെങ്കിൽ കെ സുധാകരനെ വിളിക്കൂ എന്ന് നിരന്തരമായി ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് KPCC ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ ഇത്തരത്തിൽ ബാനറുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ കെ സുധാകരൻ ഗ്രൂപ്പാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ളൊരു ബോധപൂർവമായ ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് എന്നതാണ് കെ സുധാകരൻ്റെ അനുയായികൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ജീവൻ അതായത് ദില്ലിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം, ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ടാകും. അതായത് ഈ 4 പേരുടെ പട്ടികയാണ് പ്രമുഖമായും KPCC പ്രസിഡന്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ളത്, പരിഗണനയിലുള്ളതെന്നാണ്. ചവാൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ളവ പരിശോധിക്കും, പല വിധത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിക്കും. ഏതർത്ഥത്തിൽ ആർക്ക് സാധ്യത എന്നാണ് ഉൾവൃത്തങ്ങൾ സൂചന നൽകുന്നത്? അജിംഷാ, ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാമോ? KPCC പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ 4 പേരുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ പട്ടികയിലുള്ളത് എന്നതാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും അറിയാനാകുന്ന സൂചന. അതിൽ കെ സുധാകരന് പ്രാമുഖ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എന്ത് തരം ഉൾസൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്? പരിപൂർണമായും ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ പ്രൊറോഗേറ്റീവാണ് KPCC അധ്യക്ഷനെ തീരുമാനിക്കുക എന്നത്. സ്വാഭാവികമായും 2 താല്പര്യങ്ങളാണ് മുൻപാകെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം എന്താണോ അത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തീരുമാനിക്കുക എന്ന നയം ഹൈക്കമാൻഡ് എടുത്തിരുന്നു. ആ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വരികയും ചെയ്തു. എന്നാൽ KPCC അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്താൽ മതി എന്നൊരു വികാരമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കെ സുധാകരൻ KPCC അധ്യക്ഷനാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി അതോടൊപ്പം രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ 2 നേതാക്കന്മാർക്കും കെ സുധാകരനോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പഥ്യവുമില്ല. എ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പേര് ബെന്നി ബെഹന്നാൻ്റേതാണ്.
ബെന്നി കാരണം 28 വർഷമായി എ വിഭാഗത്തിന് KPCC അധ്യക്ഷ പദവി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 1992 AK ആന്റണി KPCC പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് വയലാർ രവിയോട് മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം 28 വർഷമായി എ വിഭാഗത്തിന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ KPCC അധ്യക്ഷ പദവി വന്നില്ല. VM സുധീരൻ വന്നതാവട്ടെ അത് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ നോമിനി എന്ന തരത്തിൽ അന്ന് മോഹൻ ഗോപാലും ഒപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നേരിട്ടിടപെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രസിഡന്റാക്കിയത്. അത് ഒരിക്കലും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ VD സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് താങ്കൾക്കറിയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അത് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആഭ്യന്തര സംഘർഷം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി മാത്രമേ VD സതീശനെ കാണാൻ കഴിയൂ. അങ്ങനെ വന്നാൽ KPCC അധ്യക്ഷ പദവി തങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നതാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത്. ഇതിന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വാദമെങ്കിൽ എന്തിനാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ വെട്ടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ താൻ രാജിവെക്കുമെന്നത് അടക്കമുള്ള ഭീഷണി ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഴക്കിയത്? ചെന്നിത്തലയെ അവരോധിക്കാനായി VD സതീശനെ വെട്ടാനായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നീക്കം എന്തിനായിരുന്നു? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ ഉയരുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്തായിരുന്നാലും ജീവൻകുമാർ, അതായത് VM സുധീരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തതുപോലെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് KPCC പ്രസിഡൻ്റെ കാര്യത്തിൽ K സുധാകരൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കാനാകുമോ? അഥവാ VD സതീശൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഇപ്പുറത്ത് KPCC പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനവും ആ വിധത്തിലായാൽ എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളെയാകും ഹൈക്കമാൻഡ് നേരിടേണ്ടി വരിക? ഇത്യാദി ചോദ്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയാകുന്നത്. ജീവൻകുമാർ, 2014 സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിഭിന്നമായ ഒരു KPCC അധ്യക്ഷൻ നിയോഗിച്ചിരുന്നു, VM സുധീരനെ. എന്നാൽ 2.5 വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പിന്തുണയും ലഭിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടതായി വന്ന ഒരു തിക്താനുഭവം ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഗ്രൂപ്പ് താല്പര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ താഴെത്തട്ടിലുള്ള മണ്ഡലം പാർട്ടി കമ്മിറ്റികൾ, ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികളെല്ലാം AI വിഭാഗങ്ങളുടെ പരിപൂർണമായ നിയന്ത്രണത്തിലാണുള്ളത്. പുതിയ വിഭാഗങ്ങൾ വന്നാൽ പോലും തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു തീരുമാനമായി മാറും അത് K സുധാകരൻ KPCC അധ്യക്ഷനായി വരുന്നതോടുകൂടി. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് താഴെത്തട്ടിൽ അണികളിൽ നിന്നും വലിയ വികാരം K സുധാകരൻ അനുകൂലമായി ഉണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഇത്തരത്തിൽ അതാണ് ജീവൻ. അതായത് VM സുധീരനെ AI ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്ന് പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിച്ചതുപോലെ K സുധാകരന്റെ കാര്യത്തിലാകില്ല. 1. 2, VD സതീശൻ എന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ഒരു പാക്കേജായിരിക്കുമ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഘടകം ഇപ്പുറത്തുമുണ്ട്. KPCC പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഒരു കരുത്തനയിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അതിപ്രസരത്തെ അതിജീവിക്കാം. അങ്ങനെയാകാം മേ ബി ഒരുപക്ഷെ ഹൈക്കമാൻഡ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഫോർമുല എന്നത്. പക്ഷേ അത് എത്ര കണ്ട് പ്രായോഗികമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്. എന്തായിരുന്നാലും ജീവൻകുമാറാണ് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കോട്ടയത്തേക്കൊന്ന് പോകാം. കോട്ടയത്ത് DCC പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ചരടുവലികൾ ശക്തമാക്കി AI ഗ്രൂപ്പുകൾ. പുതിയ KPCC പ്രസിഡന്റിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിലും അഴിച്ചുപണിക്കാണ് നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആഭിമുഖ്യമുള്ളവരെ പ്രസിഡന്റാക്കുന്ന പതിവ് രീതിക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യമുയർത്തി I ഗ്രൂപ്പ് ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോഷി ഫിലിപ്പും നേതൃത്വവും പരാജയമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ നേതൃമാറ്റമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനം ചെയ്യാനായി ചേർന്ന യോഗത്തിലും DCC നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. ജോസ് വിഭാഗം മുന്നണി വിട്ടതും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയവും ഗ്രൂപ്പിനതീതമായി പുതിയ ആളുകൾ വരണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകാൻ കാരണമായി. തലമുറ മാറ്റം ഉയർത്തുമ്പോഴും കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നിന്നും പുതിയ തലമുറയിൽ ജനസ്വാധീനമുള്ള ശക്തനായ ഒരാളെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. ജോഷി ഫിലിപ്പിന് പകരം ഫിൽസൺ മാത്യൂസിനെ പ്രസിഡന്റാക്കാനാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നീക്കം. ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി കൂടി തനിക്കൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആകെ കണക്കുകൂട്ടലുകളും തെറ്റും. എന്നാൽ കോട്ടയത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അപ്രമാദിത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും കോട്ടയത്ത് ചരടുവലികൾ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുനഃസംഘടനയിൽ തലമുറ മാറ്റത്തെ എതിർക്കുന്നവർ KC ജോസഫിന്റെ പേര് വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും KC ജോസഫ് വരുന്നതിനോട് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന് യോജിപ്പില്ല. യൂജിൻ ജോസഫ് അടക്കമുള്ളവരാണ് തിരുവഞ്ചൂരിന്റെ പട്ടികയിലുള്ളത്. കാലാകാലങ്ങളായി A ഗ്രൂപ്പിന്റെ കുത്തകയായ കോട്ടയത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി ഇക്കുറി തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നാണ് I ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യം. ഗ്രൂപ്പിനതീതമായ പുതിയ നേതൃത്വം വരണമെന്നും തലമുറ മാറ്റം വേണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യം ശക്തമാകുമ്പോഴും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ചരടുവലികൾ തന്നെയാണ് കോട്ടയത്തെ പുനഃസംഘടനയുടെ അണിയറയിൽ നടക്കുന്നത്. കോട്ടയത്ത് നിന്നും സാംജിത്താർ പുക്കരയ്ക്കൊപ്പം മനീഷ് മഹിബാൽ, കൈരളി ന്യൂസ്.
സർവതല സ്പർശിയായ വികസനം തുടരുമെന്ന് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം. സമൂഹത്തെ വിവേചനരഹിതമായി സമീപിക്കലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നയമെന്നും ഗവർണർ. ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ തുടരും. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം. My government will continue to implement the welfare and development programs of the previous government and is committed to lead the state towards far-reaching growth in all sectors of the economy, benefiting all sections of the society. The fruits of economic growth shall bypass none. There shall not be a divide in the society, with some of the sections being marginalized. There shall be no divide on the digital front either. The policies and programs of my government will always have these goals built into them. My government has unflinching faith in democracy, secularism, and welfare of the people. My government is committed to protect the unity and integrity of the nation while recognizing the spirit of unity in diversity. To strengthen this unity, we need to strive to eradicate the inequalities based on gender, socio-economic status, and physical disabilities. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം കേരളത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. സർക്കാരിൻ്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായി തുടരും. വാക്സിൻ സൗജന്യമായി നൽകും എന്നതാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത്. We meet today as the specter of the COVID-19 pandemic is still haunting countries across the world. Kerala too has been affected badly, but we have been able to contain the case fatality rate. This has been made possible by effective coordinated functioning of the departments concerned. The health, police, disaster management, local self-government, revenue were in the lead. The people's participation within the framework of empowered local self-governments deserves special mention. The administrative machinery has been working much beyond their normal call of duty. In the face of this unprecedented challenge, a counter-cyclical fiscal policy to stimulate the economy has been initiated, lest the economic slowdown should become steeper. My government is trying its level best to provide care to the vulnerable sections of the society. My government believes that it is its first duty to foster the feeling that getting care is the right of everyone and not a favor or a privilege. In the current second wave of pandemic, which is now raging in Kerala, my government has announced 1,000 crore rupees as ex gratia payments to all the 14.7 lakh BPL families who are not in receipt of any other welfare pension. Other beneficial measures like distribution of kits of essential articles and prompt payment of Social Security and Welfare Board pensions
have also been initiated. My government has clearly stated that it will provide preventive vaccination against COVID-19 free of cost to all. ലക്ഷ്യം ദ്വീപ്. ലക്ഷദ്വീപിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് എതിരായ ഹർജി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോട് വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി. 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം വിശദീകരണം നൽകണം. പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് തടയണമെന്ന ആവശ്യം പക്ഷേ കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. വിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുന്നു. സാലി, എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിന്മേൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞത്, വിശദീകരണം ചോദിച്ചത്? അതായത് ഈ ലക്ഷദ്വീപിലെ പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ജനദ്രോഹപരമാണ്, അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടും ആ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത്, ആ ചട്ടം നടപ്പാക്കുന്നത് ഭേദഗതി ചെയ്യണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമാണ് ഇന്നൊരു പൊതു താൽപര്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയത്. അത് പരിഗണിച്ച കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോടും വിശദീകരണം തേടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം വിശദീകരണം നൽകുകയും വേണം. പക്ഷേ ഈ ഹർജിയിലെ പ്രധാന പ്രയറുകളിലൊന്ന് ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു, അതായത് നടപ്പാക്കുന്നത് തടയണം എന്നൊരാവശ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് കോടതി അനുവദിച്ചില്ല. അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കോടതി കടന്നില്ല. കോടതി ചെയ്തത് ഇതിലൊരു വിശദീകരണം തേടി 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററി വിശദീകരണം ലഭിച്ച ശേഷം ഈ ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹർജിക്കാരൻ ആരോപിച്ചിരുന്ന പ്രധാന ആക്ഷേപങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്, തങ്ങളുടെ ജീവിതോപാധികളും ഒക്കെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചട്ട ഭേദഗതികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഹർജിക്കാരൻ്റെ പരാതി. അതിൻ്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക് കോടതി കടന്നിട്ടില്ല. കോടതി ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയും വിശദീകരണം ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്തിമ തീർപ്പിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. സ്റ്റേ ആവശ്യം നിരസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സാലി, ഈ സ്റ്റേ ആവശ്യം നിരസിച്ചു എന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് എന്ന് പറയാനാകില്ല. കാരണം അതതിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റുന്നു, വിശദീകരണത്തിന് ആരായാനായി മാറ്റുന്നു. അത് കോടതിയുടെ രീതികളും നടപടിക്രമങ്ങളുമാണ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കോടതി പ്രധാനമായും ആരായുന്നത്? അല്ല, ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഹർജിയിലെ കണ്ടന്റിൽ എന്താണ് വിശദീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കും ഉള്ളത് എന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു വിശദീകരണമാണ് നൽകേണ്ടത്. അത് സാധാരണ ഒരു നടപടിക്രമമാണ്. ആ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിശദീകരണം തേടി ആ വിശദീകരണം 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. ഈ ഹർജിയിൽ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങളിലൊന്ന് സ്റ്റേ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനനുകൂലമായി കോടതി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഏതായാലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് അതിൽ വിശദീകരണം നൽകണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ ബെഞ്ച് ഈ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ തന്നെയാണ് കടുത്ത പരാമർശങ്ങൾ, ഇത് സമാനമായ മറ്റൊരു കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് വലിയ പരാമർശങ്ങളുണ്ടായത്. ലക്ഷദ്വീപിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് കോടതി കാണുന്നുണ്ട് അടക്കമുള്ള ചില ഗുരുതരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഈ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ ബെഞ്ചിൽ സമാന സ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരു ഹർജി വന്നപ്പോൾ കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കോടതി ഇത് പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ആ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ ആ ഹർജിക്കാരൻ ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ച ശേഷം, വാദം കേട്ട ശേഷം കോടതി ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കാരണം ഇത് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെയും കൂടി ഹൈക്കോടതിയാണിത്. കേരളത്തിൻ്റെയും ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെയും ചേർന്ന ഹൈക്കോടതിയാണ് കൊച്ചിയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചിയിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ തന്നെയാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഏതായാലും 2 ആഴ്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം വിശദീകരണം നൽകണം. ആ വിശദീകരണത്തിൽ എന്താണ് കണ്ടന്റ് എന്നുള്ളതും കോടതി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും പിന്നീട് തീർപ്പിലേക്ക് പോകുക. അതിൽ വാദവും നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും സാലി, അതായത് നിയമം അനുസരിച്ച് ഉള്ള വിധി കൽപ്പിക്കലാണ് ഒരു പക്ഷേ കോടതികൾക്ക്. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളൊരു മാനമാണ് നിയമനിർമ്മാണമോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ നീതി നിർവഹിക്കലിലെ വരുത്തുന്ന പിഴവുകളോ ഒക്കെയാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്. ഒരു പക്ഷേ അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് കോടതി മുറിയിലുണ്ടായോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഈ നിയമപോരാട്ടത്തിൽ എവിടെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് കോടതിയിൽ നടന്നത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ്. ഫിസിക്കൽ സിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓൺലൈനായിട്ട് കോടതി പരിശോധിച്ചത് ഈ ഹർജിയാണ്. ഹർജി പരിശോധിച്ച ശേഷം സ്വാഭാവികമായ ഒരു നടപടിക്രമമാണ്, സാധാരണ കോടതി ചെയ്യുന്നതാണ്, ഈ എതിർകക്ഷിയോട് നിലപാടറിയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിന് മുകളിലേക്കൊരു കമൻറ്റിലേക്ക് കോടതി കടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എന്താണ് ഈ 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം നൽകാൻ പോകുന്ന മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണം, അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെങ്കിലും
ഇപ്പോൾ വിവാദത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണെങ്കിലും നൽകാൻ പോകുന്ന വിശദീകരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ വിശദീകരണം തേടിയ ശേഷമാകും, വിശദീകരണം ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും കൂടുതൽ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക. ഇന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലക്ഷദ്വീപിലും ചില സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളക്ടർ കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ കിൽത്താൻ ദ്വീപിൽ വലിയ തോതിൽ മയക്കുമരുന്നുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. അതിനെതിരെ ഇന്നലെ വലിയ പ്രതിഷേധം ദ്വീപിലുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാർ പ്രതിഷേധിക്കുകയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു. അതിൽ 12 പേർക്കെതിരെ ഇന്ന് കേസെടുക്കുകയും അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ. പക്ഷേ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ കാര്യം, ഈ 12 പേർക്കുമെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം അടക്കം ചുമത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് മെമ്മോയിൽ അവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്ന ഒരു കുറ്റം രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമായിരുന്നു. അതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി. ലക്ഷദ്വീപിലെ വിവിധ ദ്വീപുകളിൽ ആ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ അവരുടെ FIR ഇട്ടപ്പോൾ അതിൽ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ഈ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നിരാഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരുന്നു. ഇപ്പം നിരാഹാരമൊക്കെ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അറസ്റ്റിലാണ്. ലക്ഷദ്വീപ് കളക്ടർക്കെതിരെ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന ഗൗരവതരമായ തീർച്ചയായും അതൊരു സന്ദേശമാണ്. അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള സമരങ്ങളെ ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കും ഭരണകൂടം, കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം കാണുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംഭവവികാസങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത്. രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം പോലും ചുമത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സമരക്കാർക്കെതിരെ എന്നുള്ളത് കാണേണ്ടത്. ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കരായ ഒരു ജനതയായി നാം പൊതുവിൽ പറയുന്ന അനുഭവ സാക്ഷ്യം വിവിധ കോണുകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആ ജനതയോടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ക്രൂരത. രാജ്യത്താകമാനം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഈ സമീപനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരികയാണ്. അത് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ നീലക്കടലിൻ്റെ അതിരുകൾ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത. എന്തായാലും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചെത്താം. ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ജനവിരുദ്ധ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ ദ്വീപിലെ സമസ്ത മേഖലകളിൽ നിന്നും പ്രതിഷേധമുയരുകയാണ്. സാധാരണക്കാരെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുക എന്നതിനാൽ ആശങ്ക വ്യാപകമാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മുതൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ വരെ ഈ ആശങ്ക പ്രകടമാണ്. ലക്ഷദ്വീപിൽ ആകമാനം ആശങ്ക പടരുകയാണ്. എവിടെയും ചർച്ച നാടിൻ്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച ആകുലതകൾ തന്നെ. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ പോലും തൻ്റെ സ്ഥാപിത താൽപ്പര്യങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കെതിരെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതി. ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ മുമ്പ് അനുഭവിച്ച സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് കെത്തിക്കെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ തന്നെയാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്ക തങ്ങളുടെ ജീവിതോപാധികൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിലാണ്. ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് മൊത്തം കടപ്പുറവും ഷെഡും എല്ലാം ബോട്ട് വരെ നശിപ്പിച്ചു. കയറ്റുവച്ച ബോട്ട് വരെ JCB വെച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റൂല, ആരെക്കൊണ്ട് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപിന്റെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടത്തിലാണ്. പ്രഫുൽ പട്ടേൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന RSSന്റെ അജണ്ടയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ലക്ഷദ്വീപുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ നല്ലവരായ സുഹൃത്തുക്കൾ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ എല്ലാ സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇനിയും വേണം. ജീവനക്കാരെ കൂട്ടത്തോടെ പിരിച്ചുവിടുന്നു. തദ്ദേശീയരെ ഒഴിവാക്കി പുറമേ നിന്നുള്ളവരെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. ഈ 190 ആളെയും ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി, കേരളത്തിന് പുറത്തായാലും പോയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എന്തുറപ്പാണുള്ളത്? ഈ ഒരു ആശങ്കയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ദ്വീപ് ജനത. കേരളവും രാജ്യത്തെ മറ്റ് ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളും നൽകുന്ന പിന്തുണയിലാണ് അവരുടെ പ്രതീക്ഷ. കൈരളി ന്യൂസ്, കൊച്ചി. ഒരു സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ, ഒരു നിഷ്കളങ്ക സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ അത്തരത്തിൽ സംഘർഷത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദത്തിലേക്ക് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി തള്ളിവിടുന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ ഈ നടപടി. ഇതാണ് ഈ പ്രതികരണങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപിലെ വിഷയത്തിലെ പ്രതിഷേധം അടിച്ചമർത്താൻ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ വിൽക്കുന്നത് തടയുന്നു. ദ്വീപിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരായ ഒത്തുചേരലുകളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളും തടയാൻ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സൂചനകൾ. കൽപ്പേനി ദ്വീപിൽ പെട്രോൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഏക ഏജൻസിയായ കൽപ്പേനി ഐലൻഡ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ അറിയിപ്പാണിത്.
ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാകുന്നതുവരെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ വിൽപ്പന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്നാണ് വിശദീകരണം. എന്നാൽ രാജ്യത്ത് ഒരിടത്തും ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ധന വിൽപ്പന തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെ ലക്ഷദ്വീപിൽ മാത്രമായി ഇന്ധന വിൽപ്പന തടഞ്ഞത് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്ന് വ്യക്തം. ഇന്ധന ലഭ്യത തടഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ സഞ്ചാരം നിയന്ത്രിച്ച് പ്രതിഷേധങ്ങളെ നേരിടുകയാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. സമാന സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യതയിലുമുള്ളത്. നിലവിൽ ദ്വീപിൽ 3G ഉണ്ടെങ്കിലും മിക്കയിടങ്ങളിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗത പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പലയിടങ്ങളിലും 2G വേഗത പോലും നിലവിൽ ലഭ്യമല്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വേറെ മാധ്യമങ്ങളുമില്ല. കേരളത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതുമായി കൂടെയാണ്. അതുമായി ഈ പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. 60 മീറ്റർ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല 3G. അതും ഇപ്പോൾ വിട്ടത് ചിലപ്പോൾ ഈ തന്നെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയുള്ള വരത്തുള്ളൂ. വന്നാലും വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ദ്വീപിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഭരണകൂടത്തിന്റെ തെറ്റായ നടപടികളും പുറം ലോകത്തെ ദ്വീപുവാസികൾ അറിയിച്ചിരുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗത പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്. സമാന രീതിയിൽ ഇന്ധന വിൽപ്പന നിർത്തിവെച്ച് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മകളും തടയാമെന്ന് ദ്വീപ് ഭരണകൂടം കണക്കുകൂട്ടുകയാണ്. സാലി മുഹമ്മദ്, കൊച്ചി. ലക്ഷദ്വീപിന് നേരെയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നടപടികളിൽ ആശങ്കയുണ്ട് എന്ന് പത്മ പുരസ്കാര ജേതാവ് അലി മണിക് ഖാൻ. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ദ്വീപിന് ആവശ്യമില്ല. സമാധാനത്തിൻ്റെ ദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപെന്നും ഗുണ്ടാ നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടത് അക്രമമുള്ളിടത്താണെന്നും ദ്വീപിലല്ലെന്നും അലി മണിക് ഖാൻ കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികളോട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ പട്ടേൽ നടത്തുന്ന ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പത്മശ്രീ ജേതാവും സമുദ്ര ഗവേഷകനുമായ അലി മണിക് ഖാൻ. താൻ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന വാർത്തകൾ ആശങ്കകൾ ഉളവാക്കുന്നു. സമാധാനത്തോടെ ഇതുവരെ ജീവിച്ചവരാണ് ദ്വീപ് നിവാസികൾ. അക്രമവും സംഘർഷങ്ങളും ദ്വീപ് നിവാസികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ ദ്വീപിന് ആവശ്യമില്ലെന്നും ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റണമെന്നും അലി മണിക് ഖാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണെന്നറിയില്ല, അവർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ അത് ആളുകളെ ബാധിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ചായിരിക്കണം അവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നത്. നാളിതുവരെ ദ്വീപ് കണ്ടത് മികച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരെയാണ്. ടൂറിസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ദ്വീപിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായി വരുന്ന വാർത്തകൾ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് ദ്വീപ് നിവാസികൾ. മംഗലാപുരവുമായുള്ള ബന്ധമല്ല ദ്വീപിന് ആവശ്യമെന്നും ബേപ്പൂർ തുറമുഖവുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വരുന്നുണ്ട്, അതേ ഇവിടെ കുറേ ആളുകൾ പഠിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ. ഇവിടേക്ക് അതെ കോഴിക്കോട് ആണ് അധികം ആളുകൾ വരുന്നത്. മംഗലാപുരത്തേക്ക് ദ്വീപോടങ്ങൾ പണ്ട് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ദ്വീപോടം ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പം ഇവിടെ ബേപ്പൂർ കോഴിക്കോടാണ് അതിന് വരുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളിടത്താണ് ഗുണ്ടാ നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. ശാന്തിയുടെ ദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദ്വീപിന്റെ മനോഹാരിതയും ശാന്തതയും കെടുത്തുന്നതിനോടുള്ള വേദന കൂടിയാണ് അലി മണിക് ഖാൻ പങ്കുവച്ചത്. ക്യാമറാമാൻ ഇക്ബാൽ വട്ടംകുളത്തിനൊപ്പം മേഘമാധവൻ, കോഴിക്കോട്. ദ്വീപ് സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ അവർ നേരിടുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിനോടൊന്നും അനുഭാവപൂർവമായ ഒരു സമീപനം ഭരണകൂടം എന്ന നിലയിൽ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടുത്തെ ആശുപത്രികൾ വികസനത്തിൻ്റെ പോരായ്മയാണെങ്കിൽ അവിടെ അടിയന്തിരമായി വേണ്ടത് ആശുപത്രിയാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്ത് എന്ന നിലയിൽ കഴിയുന്ന ആ ആശുപത്രികൾ സമഗ്രമായി അവിടെയുണ്ടോ? അത് നിർമ്മിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുതിരുന്നുണ്ടോ? ഇത്തരത്തിലാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപകമായി വിമർശനം ഉയരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ദുഷ്ട നടപടികൾ, ക്രൂര നടപടികൾ ആ ജനതയോട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ജനവിരുദ്ധമായി എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒന്ന് ഭൂനിയമത്തിലെ ഭേദഗതിയാണ്. ദ്വീപ് നിവാസികൾ ഇനി ഓരോ 3 വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭരണകൂടത്തിന് മുമ്പാകെ തെളിയിക്കണം. വീഴ്ച വന്നാൽ 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും, വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും 20,000 രൂപ ഫൈനും അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ഭൂമി സർക്കാരിന് സ്വന്തമാകും. ജനങ്ങളെ കുടിയിറക്കി ഭൂമി കുത്തകകൾക്ക് കൈമാറുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പ്രഫുൽ ഖോഡ പട്ടേൽ ലക്ഷദ്വീപിൽ നടപ്പാക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു നിയമമാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ടൗൺ ആൻഡ് കൺട്രി പ്ലാനിംഗ് റെഗുലേഷൻ. ദ്വീപ് വികസനമാണ് പുറമേക്ക് പറയുന്ന ലക്ഷ്യമെങ്കിലും സമ്പന്നർക്ക്
ടൂറിസത്തിൻ്റെ മറവിൽ ഭൂമി കൈമാറുകയാണ് ഉന്നം. നിലവിൽ ദ്വീപിന് പുറത്തുള്ള ആർക്കും ഭൂമി വാങ്ങാൻ അവകാശമില്ല. ഈ നിയമം മറികടക്കാൻ ഇടനിലക്കാരൻ്റെ റോളിലേക്ക് മാറുകയാണ് ദ്വീപ് ഭരണകൂടം. ഇതിനായി നാട്ടുകാരുടെ കൈവശമിരിക്കുന്ന ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് നിയമ ഭേദഗതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഭേദഗതി പ്രകാരം ഓരോ 3 വർഷം കൂടുമ്പോഴും സ്വന്തം ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം പുതുക്കണം. വീഴ്ച വന്നാൽ 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസവും 20,000 രൂപ ഫൈനും ഒടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതിന് കഴിയാതെ വന്നാൽ ഭൂമി സർക്കാരിൻ്റെതായി മാറും. 3 വർഷം കഴിയും തോറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് റിന്യൂവൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു നിയമം 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴ അടക്കണം എന്നാണ്. പിഴ അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും 20,000 rupees ഫൈൻ അടക്കണം എന്നാണ്. ഭരണകൂടം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഭൂമി സ്വകാര്യ കുത്തകൾക്ക് കൈമാറാൻ വേഗത്തിൽ സാധിക്കും. എതിർപ്പുകൾ ഉയരുക സ്വാഭാവികം. എതിർപ്പിനെ നേരിടാനാണ് പുതിയ ഗുണ്ടാ നിയമം. കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്ലാത്ത ദ്വീപിൽ ഗുണ്ടാ നിയമം എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഉത്തരമാണിത്. പുതുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ലാൻഡ് സർക്കാരിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കാർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഗുണ്ട ആക്ട് എന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഭൂമി വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച നിയമത്തിലും ചില ഭേദഗതികളുണ്ട്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സമ്പ്രദായം മാറി ഭൂമി വിലയുടെ 6% നികുതിയിലേക്ക് മാറും. ഭൂമിയുടെ പരസ്പരമുള്ള കൈമാറ്റം തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നിർബന്ധിത കുടിയിറക്കാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ്. സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെടുന്നതോടെ ഭൂമി തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കുത്തകകൾക്ക് കൈമാറാനും കഴിയും. സാലി മുഹമ്മദ്, കൊച്ചി. BJP കുഴൽപ്പണക്കേസിൽ ഗണേശനെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ഗണേശനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു. ഒപ്പം ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ഗിരീഷിനെ വീണ്ടും നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നതാണ് അറിയാനാകുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഗോകുൽ ചേരുന്നു. ഗോകുൽ, ഗിരീഷിനെ മുമ്പ് നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. നാളെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഗണേശനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്? അജിംസാദ് BJP സംസ്ഥാന സംഘടനാ സെക്രട്ടറി M ഗണേഷിനെയാണ് ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചത്. ഏകദേശം 3.5 മണിക്കൂറിലധികം ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നീണ്ടു. സംസ്ഥാന ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ഗിരീഷിനെ നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം. ഈ ഇരുവർക്കും, അതായത് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഈ പണത്തിന്റെ സോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന കണ്ണികൾ, ധർമ്മരാജന്റെ മൊഴി അനുസരിച്ച് എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രധാന കണ്ണികൾ ആണിവർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ആദ്യം ഇവരോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ പോലീസ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇവർ ഹാജരാകാൻ തയ്യാറായില്ല. അതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും അന്ത്യശാസനം നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഗണേശൻ ഇന്ന് ഹാജരായത്. അതിനുശേഷം ഗിരീഷ് നാളെ ഹാജരാകും. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവരെ വീണ്ടും, അതായത് മൊഴികളിലെ വ്യക്തതകൾ പരിശോധിച്ച് മൊഴി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇവരെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഗോകുൽ, അതായത് ഈ ഗണേശനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പുതിയതായി അറിഞ്ഞിരുന്നത് ഹോട്ടൽ മുറികളിൽ റൂം എടുത്തത്, അവിടുത്തെ ഫീസ് പെയ്ഡ് ചെയ്തത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില റൂം വാടകകൾ നൽകാതിരുന്നത്, അവിടുത്തെ ഫോൺ കോളുകൾ, ഇതൊക്കെ നൽകുന്ന സൂചനകൾ BJPയുടെ കൃത്യവും ഉത്തരവാദിത്വവുമുള്ള സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർത്തയെ ചോദ്യം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് അത് പ്രധാനമായും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് BJP ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളിലേക്കാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ധർമ്മരാജന്റെ വ്യക്തമായ മൊഴിയുമുണ്ട്. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നത് BJP ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ റൂംബോയുടെ മൊഴി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു എടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിൽ പറയുന്നത് BJP ജില്ലാ ഓഫീസിലെ ലാൻഡ് നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഓഫീസ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, അതായത് BJP ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്യലും അടക്കമുള്ള അവിടെ കുഴൽപ്പണ സംഘത്തിന് തങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്തത് BJP ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ കേവലം ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളല്ല, മറിച്ച് വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയ കർത്ത സൂചിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനോട് ബാക്കി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട്, അതായത് K സുരേന്ദ്രനോട് ചോദിക്കുമെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് കർത്തയെപ്പോലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആലപ്പുഴയിലെ നേതാവ് പറയുകയാണ്. അതും മാധ്യമങ്ങളോട് പരസ്യമായി. ഇതൊക്കെ കൂട്ടി വായിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. ഇത് ഈ ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഈ സംഭവത്തിൽ നടത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം തൊട്ടേ തന്നെ BJP
ജില്ലാ നേതൃത്വവുമായുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാകുന്നു. അതിനുശേഷം BJP സംസ്ഥാന നേതൃത്വവുമായുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇത് കൂടുതൽ ഈ അന്വേഷണം ആകെ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ BJP സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരു കുഴൽപ്പണം. അതായത് ഇന്ന് ഗണേശനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ പുതുതായി അറിയാനാകുന്ന അനൌദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഗണേശനിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം ആരാഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തൃപ്തികരമായി നൽകാൻ ഗണേശനായി? നാളെ വീണ്ടും ഗിരീഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അന്വേഷണ സംഘത്തെ നയിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇത്യാദി വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകാനാകുമോ ഗോകുൽ ഇപ്പോൾ? ആദ്യം സാർ, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കഴിഞ്ഞ് അല്പസമയമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രധാനമായും ഈ പണത്തിന്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ്, എങ്ങോട്ട് പോയി ഈ പണം, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായും ഗണേശനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. അതായത് ഗണേശിലേക്കാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പണം എത്തുന്നത് എന്നുള്ള സംശയത്തിനെ തുടർന്നായിരിക്കാം അത്തരത്തിൽ അന്വേഷണ സംഘം ഗണേശനെ വിളിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ പണത്തിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്ന് വന്നു, എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സംഘടനാ സെക്രട്ടറി N ഗണേശിനെയും സംസ്ഥാന ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി ഗിരീഷിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഗിരീഷ് നാളെയാണ് ഹാജരാവുക. ഇരുവരെയും ഒരുപക്ഷെ ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധർമ്മരാജിന്റെ അതായത് ഗോകുൽ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വ്യക്തമാവുകയാണ്. തെളിവുകൾ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള തെളിവുകളുടെ ശേഖരണം മാത്രം അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിൽ നടത്തുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കാനാകുന്നത്. അതായത് ഒറ്റ കാര്യം, സംസ്ഥാന നേതൃത്വം, BJPയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ BJPയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന്, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തിന് കൃത്യമായ പങ്കുണ്ട്. അത് ആരൊക്കെയാണ്? അത് കൂട്ടമായിട്ടാണോ, അതോ ഒന്നോ രണ്ടോ നേതൃത്വത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ മാത്രമാണ്? ഈ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്, അല്ലേ? തീർച്ചയായും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ ഒരു ശേഖരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലും പുരോഗമിക്കുന്നത്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ അടക്കം ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിലുള്ള ഒരു പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ റൂം ബുക്കിംഗ് അടക്കം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. കാരണം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യം നൽകിയത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ജില്ലാ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത് കേന്ദ്രീകൃതമായി, അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം അറിഞ്ഞു ഇത്തരം പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിന്റെ ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ കൂടുതലായി ശേഖരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിക്കാനാണോ അല്ലയോ? എന്തായിരുന്നാലും BJPയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കുഴൽപ്പണം ഒഴുകിയെത്തി. അതാണ് കൊടകരയിൽ ഒരു ഐസ്ബർഗ് പോലെ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, ഇതൊക്കെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇവിടെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ, ED അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ മൗനം പ്രസക്തമാവുകയാണ് എന്നത് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിൻ്റെ വിവരങ്ങളും വിശദാംശങ്ങളുമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഗോകുൽ പങ്കുവച്ചത്. ഒരിടവേള. വാർത്തകളിലേക്ക്. ലക്ഷദ്വീപിലേക്ക് വീണ്ടും. ലക്ഷദ്വീപിൽ നടക്കുന്നത് RSSൻ്റെ വർഗീയ അജണ്ടയാണെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP. മഹാമാരി ഘട്ടത്തിലൂടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപിനെ സംഘപരിവാർ പരീക്ഷണശാലയാക്കുന്നു. സംസ്കാരത്തിനെയും ഭരണഘടനയെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് MP പറഞ്ഞു. കേരള NGO യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച ലക്ഷദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി RSS ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെയ്തിയാണ്. പ്രഫുൽ കോട പട്ടേൽ എന്നുള്ള വ്യക്തിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യപരിപാടിയല്ല ലക്ഷദ്വീപിൽ നടക്കുന്നത്. ഇത് കേവലം ലക്ഷദ്വീപിലെ ജനങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഒരു യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമല്ല. ഇത് ജനാധിപത്യ, ബഹുസ്വരത, മതനിരപേക്ഷ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മേലുള്ള ഒരു യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണ്. ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷ്യമിടുന്ന വർഗീയത വിഷയമാക്കിയുള്ള ലക്ഷദ്വീപിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന വർഗീയത വിഷയമാക്കിയുള്ള അധ്യാപകൻ്റെ കവിത സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയാണ്. കോഴിക്കോട് ഗവൺമെൻറ് ഗണപത് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനായിരുന്ന EM രാധാകൃഷ്ണൻ്റേതാണ് വരികൾ. കാണാം. കടലാഴം
നിങ്ങളുടെ പാട്ടും കഥയും കവിതയും കടലെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ തെളിമയാർന്ന ജീവിതം ഇനി ഞങ്ങളുടേത്. നിങ്ങളുടെ ഹലാലും ഹറാമും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. കടലിറക്കത്തിൽ കയറ്റിവെച്ച പായ്വഞ്ചികളിൽ വെടിമരുന്ന് നിറയ്ക്കും. തണലൊരുക്കിയ കുടിലുകൾ കത്തിക്കും. 2-ലധികം കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ചാട്ടുടി എറിഞ്ഞു പിടിച്ച് ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുത്തും. അക്ഷരം പൂത്ത കലാലയങ്ങളെ ജയിലുകളാക്കും. പറക്കമുറ്റാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്നും ഇഷ്ടാഹാരം ഞങ്ങൾ എടുത്തെറിയും. പകരം ആര്യ സംസ്കൃതിയുടെ സോമരസം പാനം ചെയ്യിക്കും. നീതിമാന്മാരുടെ രക്തം കൊണ്ട് ഭൂമി പൂജ, ഗോശാലകൾ കത്തിച്ച് യാഗശുദ്ധി, ബാങ്കുവിളിക്ക് പകരം ഹരിനാമ കീർത്തനം, കാവി നിറമുള്ള സുനാമി തിരമാലകളുടെ ഘോഷയാത്ര, ആകാശത്തിലേക്കുയരുന്ന കൂട്ടക്കൊത്തളങ്ങൾ, താടിയും തലപ്പാവുമണിഞ്ഞ പുതിയ സുൽത്താൻമാരുടെ രഥയാത്ര. കാഴ്ചപ്രിയമുള്ളതെല്ലാം കച്ചവടത്തിന്, അരുതെന്ന അഭിപ്രായമുള്ളവർക്ക് കടലാഴം അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്തം. രാജ്യസുരക്ഷയുടെ കുടിയടയാളം പതിച്ച് ഒരു പീരങ്കി നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൻ കൂടിന് നേർ ഉന്നം പിടിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു. വിളക്കുമാടത്തിൽ ഒരു തിരി കെടാതെ കത്തുന്നു. ആശ്വാസമായി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയുകയാണ്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,86,364 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 3,660 മരണം പക്ഷേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തുടർച്ചയായ 4-ാം ദിവസവും പ്രതിദിന കോവിഡ് കേസുകൾ 10% താഴെയാണ്. ദില്ലിയിൽ 12 മുതൽ 17 വരെ പ്രായമുള്ളവരുടെ വാക്സിനേഷൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കണക്കിൽ തുടർച്ചയായ കുറവാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 1,86,364 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 3,660 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ 44 ദിവസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന കേസുകളാണ് ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 2,59,459 പേർ രോഗമുക്തരായതായും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ 33,361 കേസുകളും, കർണാടകയിൽ 24,214 കേസുകളും, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 21,273 കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദില്ലിയിൽ 1,072 പേർക്കും കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ ദില്ലിയിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 1.53% കുറഞ്ഞു. ദില്ലിയിലെ 12 മുതൽ 17 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവരുടെ വാക്സിൻ വിതരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കണമെന്ന് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നവജാത ശിശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 12 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ളവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വാക്സിനേഷനിൽ മുൻഗണന നൽകണമെന്നും ദില്ലി ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് 85.6%-ൽ നിന്നും 90%-ആയെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. 24 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കുത്തനെ കുറയുകയാണെന്നും രാജ്യത്തെ പ്രതിദിന കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് തുടർച്ചയായ 4-ാം ദിവസവും 10%-ൽ താഴെയാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് പ്രതിരോധ മരുന്നായ ആംഫോടെറിസിൻ ബിയുടെ 80,000 വയലുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ബ്ലാക്ക് ഫംഗസ് കേസുകൾ കൂടുതലായുള്ള ഗുജറാത്തിൽ 17,330 വയലുകളും, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 18,140 വയലുകളും, കർണാടകയിൽ 5,190 വയലുകളും വിതരണം ചെയ്യും. കൈരളി ന്യൂസ്, ദില്ലി. 46ാമത് GST കൗൺസിൽ യോഗം ആരംഭിച്ചു. വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു തലവൂർ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുകയാണ്. വിഷ്ണു, യോഗത്തെ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നത് കോവിഡ് വാക്സിൻ്റെ നികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന കേരളത്തിൻ്റെതടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ എന്ത് തീരുമാനമുണ്ടാകും എന്നതാണ്. യോഗം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരമായി? എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ? അജിംഷാദ്, രാവിലെ 11 മണിയോട് കൂടിയാണ് 43ാമത് GST കൗൺസിൽ യോഗം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ യോഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വാക്സിന്റെ നികുതി ഇല്ലാതാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ നികുതി രഹിതമാക്കണമെന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യം യോഗത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തമായി തന്നെ ഒരു ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് വാക്സിന്റെ നികുതി ഒഴിവാക്കണം എന്നതാണ്. പക്ഷേ നിലവിൽ കോവിഡ് വാക്സിന്റെ നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറല്ല എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇതിനൊരു കാരണമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ GST അല്ലെങ്കിൽ നികുതി ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ടാക്സ് നഷ്ടമാകും, അതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ ഫിറ്റ്നസ് കമ്മിറ്റിയും GST ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാണ്
അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 31-ന് 5% നികുതി GST കുറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഈ 5% നികുതി തുടരണം എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു നിലപാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തമായി തന്നെ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത്. വാക്സിന്റെ നികുതി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കണം എന്ന നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനു പുറമെ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ, പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്നൊരാവശ്യം കൂടി സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓക്സിജൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വാക്സിൻ ഇവയുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പുറമെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ വരുന്നത് GST നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. നിലവിൽ GST നഷ്ടപരിഹാര തുക ഉയർത്തണം എന്നതാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു ആവശ്യമായി ഇന്ന് യോഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ GST നഷ്ടപരിഹാരം നയപരമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ GST നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ട സമയപരിധി 2022 അവസാനിക്കും. പക്ഷേ ഈ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന ഒരാവശ്യം കൂടി കേരളം ഉൾപ്പെടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നഷ്ടപരിഹാര കുടിശ്ശിക ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ പ്രതികൂല നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അജിത് ഷാ, നഷ്ടപരിഹാര തുക ലഭിക്കുന്നതിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോലും സമീപിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉണ്ടാകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ആഘാതത്തെ ഏതർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ GST കൗൺസിൽ യോഗം ആശ്വാസമായി എത്തുന്നത്? സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ, പരിഭവങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ്, GST കൗൺസിലിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി വിഷ്ണു തലവ് നൽകിയത്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പുതിയ നടപടികളിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ട്വിറ്റർ. ഇന്ത്യയിലെ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ജീവനക്കാരെ കുറിച്ചോർത്തും ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചും ആശങ്കയുണ്ടെന്നാണ് ട്വിറ്റർ വ്യക്തമാക്കിയത്. പുതിയ IT നിയമത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചാണ് ട്വിറ്റർ രംഗത്തെത്തിയത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വകാര്യതയും സംരക്ഷിക്കാൻ ട്വിറ്ററിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും പുതിയ നിയമം സ്വതന്ത്ര അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതായതിനാൽ മാറ്റം വേണമെന്നാണ് നിലപാടെന്നും ട്വിറ്റർ വ്യക്തമാക്കി. ടൂൾ കിറ്റ് കേസിൽ ട്വിറ്ററിന്റെ ഓഫീസിലെത്തി ദില്ലി പോലീസ് നോട്ടീസ് നൽകിയ സംഭവത്തിലും ട്വിറ്റർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിൽ ആദ്യമായാണ് ട്വിറ്റർ പ്രതികരിച്ചത്. തുടർന്ന് ട്വിറ്ററിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രംഗത്തെത്തി. ട്വിറ്ററിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പരാമർശങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും നിയമവ്യവസ്ഥയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരോപിച്ചു. ട്വിറ്ററിന്റെ പ്രസ്താവന അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും കേന്ദ്രം പ്രതികരിച്ചു. പുതുക്കിയ IT നിയമപ്രകാരം മാധ്യമങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം, നയം എന്നിവ പരിശോധിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൂടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രധാന നിർദ്ദേശം. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനവും കൈമാറുന്ന ആശയങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിവന്നാൽ ഇത് നീക്കം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈ നടപടി ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നും സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കാത്തതാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വാട്സാപ്പ് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം IT മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ സാധാരണ ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് കേന്ദ്രം ആവർത്തിച്ചു. സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തെ പൂർണ്ണമായി മാനിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കി. കൈരളി ന്യൂസ്, ദില്ലി. 12ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അഭിഭാഷക മമത നൽകിയ പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് 31-ലേക്ക് മാറ്റി. ജസ്റ്റിസ് A. ഖാൻവിൽക്കർ അധ്യക്ഷനായ 2-അംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റിയത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 2ാം തരംഗം ശക്തമായതിനാൽ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ CBSE അടക്കമുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് ബദൽ സംവിധാനം കാണണമെന്നും ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരത്തെ കത്തയച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കേന്ദ്രം നീക്കം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി എത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി പ്രാണവായുവിനെ പോക്കറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കി അവതരിപ്പിച്ച കൊല്ലം സ്വദേശി ജിത്തു കൃഷ്ണൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനുമുണ്ട് ഒരു കഥ പറയാൻ. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ വിപണിയിലെത്തിച്ച് വിജയഗാഥ രചിച്ചത്.
കൊല്ലത്തെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം പാലക്കാടുകാരാണ് കേരള സമൂഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. കോവിഡ് വ്യാപനകാലത്ത് രാജ്യത്താകെ മനുഷ്യൻ പ്രാണവായുവിന് വേണ്ടി പിടയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ കരുതി വെച്ച് കേരളം മാതൃക കാട്ടുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു മാതൃകയുമായി കൊല്ലം ഐലറ സ്വദേശി യുവ സംരംഭകനായ ജിത്തു കൃഷ്ണൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓക്സിജൻ ബൂസ്റ്റർ തന്റെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അമ്പലംകുന്ന് മയിലോട് എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ഈ ജീവാഔഷധം രാജ്യത്ത് നിന്ന് സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ്. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് പെയിന്റിനെ എയറോസോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ കുപ്പിയിലാക്കി തുടങ്ങിയ ഭാരത് എയറോസോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ന് പ്രാണവായുവും കുപ്പിയിലാക്കി വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നു. അംഗീകൃത ഓക്സിജൻ വിതരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ മൈക്രോ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ 10 ലിറ്റർ നിറയ്ക്കും. പ്രതിദിനം 6000 കണ്ടെയ്നർ ഉൽപ്പാദനം 12,000-ൽ എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം. ഒരു ബോട്ടിൽ നിന്ന് 200 തവണ വായു സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടാകുന്ന അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ രോഗിക്ക് സഹായകരമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ബോട്ടിലിന്റെ ഘടന. ഞാൻ 2020 ഭാരത് എയറോസോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത്. അന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ എയറോസോൾ ടെക്നോളജി ഞങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എയറോസോൾ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ്, എയർ ഫ്രഷ്നേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഉള്ള കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിരുന്നു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു വർക്കൊക്കെ നടന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനി എല്ലാ കമ്പനികളുടെയും പോലെ തന്നെ നമ്മളും ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസരം വന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ഈ ക്യാനിലേക്ക് നിറച്ചുകൂടാ, എയറോസോൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ എന്തുകൊണ്ട് നിറച്ചുകൂടാ എന്നൊന്ന് ആലോചിക്കുകയും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് ഇത്രയും ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വരികയും ആൾക്കാർ ഓക്സിജന് വേണ്ടിയിട്ട് പറക്കാൻ ഭയം നടക്കുന്നൊരിത് കണ്ടിട്ടാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. ഒമാനിൽ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ കമ്പനി പ്രതിനിധിയായി ചൈന സന്ദർശിക്കുകയും എയറോസോൾ ടെക്നോളജിയെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൂടാ എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഈ ആശയവുമായി ജിത്തു മുന്നോട്ട് പോയത്. പിന്നീട് ഭാര്യയും വീട്ടുകാരും സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബവും ഒന്നാകെ പിന്തുണച്ചതോടെ ഈ ആശയം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയായിരുന്നു. ജിത്തു കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവ വ്യവസായ സംരംഭകനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഓക്സി ബൂസ്റ്റർ എന്നൊരു ഉൽപ്പന്നം പുറത്തിറക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിജയഗാഥ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിലേക്ക് വ്യാപാര സംബന്ധമായ കാര്യത്തിന് മസ്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് കണ്ട ഒരു ആശയം പിന്നീട് പെയിൻറ്റ് സ്പ്രേയിലേക്ക് തിരിയുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടി മനസ്സിലാക്കി ഒരു പ്രാണവായു ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വിറ്റാൽ, അത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ നിലയിൽ വിറ്റാൽ അത് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ വ്യവസായ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ ശൈലേഷ് കല്ലായിക്കൊപ്പം രാജ്കുമാർ. ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന സംരംഭമാണ് അത് ഇപ്പോൾ രാജ്കുമാറിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ നാം കണ്ടത്. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ മാതൃക മത്സ്യഗ്രാമ പദ്ധതി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി കൊച്ചിയിലെ ചെല്ലാനത്ത് നടപ്പാക്കും. കടലാക്രമണ ഭീഷണി നേരിടുന്നതിന് 18 കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെല്ലാനത്ത് നടപ്പാക്കും. കൊച്ചിയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായ ചെല്ലാനത്ത് ശാശ്വത പരിഹാരങ്ങൾക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന മന്ത്രിതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവ്, സജി ചെറിയാൻ എന്നിവർ ചെല്ലാനത്ത് നേരിട്ടെത്തി ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് ചെല്ലാനത്തെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയത്. കടലാക്രമണം നേരിടുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ അനുവദിച്ച 2 കോടി രൂപ ഉടനെ വിനിയോഗിക്കും. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ 100 ദിന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആവിഷ്കരിച്ച 16 കോടി രൂപയുടെ കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണ പദ്ധതി ടെട്രാ ബോർഡ് കവചം സ്ഥാപിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കും. ഇതിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ ജൂൺ 25 പൂർത്തിയാകും. ജിയോ ട്യൂബുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള 8 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. അതിൽ 16 കോടിയുടെ ഈ വർക്ക് പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് അനുസരിച്ച് ടെട്രോപോഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതേ സ്ഥലത്തിൽ ഉയർന്ന തുകയാണെങ്കിൽ അതുകൂടി ഗവൺമെൻറ് അനുവദിക്കാം എന്ന് പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് 25-ാം തീയതി തന്നെ ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2 തോടുകൾ ശുചീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം 7 ദിവസത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് കണ്ടിരുന്നു. ആ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മാതൃകാ മത്സ്യഗ്രാമം. ഈ പദ്ധതിയിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തായിരിക്കും. വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി പൂർത്തിയാവുന്നതോടെ ചെല്ലാനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുമെന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 2 കമ്മിറ്റി ഇന്ന് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ. ആ 2 കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവരാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് വരികയും എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് വകുപ്പുകളെയും ഒത്തൊരുമിപ്പിച്ച് ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക, ശാശ്വതമായി ചെല്ലാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക. അതൊരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റാണ്.
അത് വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെമ്പാടും അത്തരം പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തീരദേശ വികസനത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച 5000 കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ അറിയിച്ചു. കൈരളി ന്യൂസ്, കൊച്ചി. ചേർത്തല ഒറ്റമശ്ശേരിയിൽ കടലാക്രമണം തടയാൻ ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. ഒറ്റമശ്ശേരിയിലെ കടലാക്രമണ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. കടലാക്രമണം തടയുന്നതിന് ജില്ലയ്ക്ക് അടിയന്തരമായി 1 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിഹിതവും ഒറ്റമശ്ശേരിക്ക് ലഭിക്കും. അടിയന്തര നടപടിക്കായി 9 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ടെൻഡർ നടപടിയായിരുന്നു. കല്ലിറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക തടസ്സം പരിഹരിക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടലാക്രമണ പ്രദേശങ്ങളിൽ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ടെട്രാപോഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംരക്ഷണ സംവിധാനമൊരുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാശ്വത പരിഹാരത്തിന് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ധകാര നഴി സംബന്ധിച്ചും റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീരസംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കും. തീരദേശ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നും മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിമാർ പ്രദേശവാസികളുമായും ജനപ്രതിനിധികളുമായും സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ആലപ്പുഴ. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും ചുഴലിക്കാറ്റും മത്സ്യമേഖലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയപ്പോൾ മത്സ്യത്തിന്റെ വിലയും കുതിച്ചുയരുകയാണ്. മത്സ്യത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതവും വിഷമഘട്ടത്തിലായി. കോവിഡ് വ്യാപനം, ഹാർബറുകൾ അടച്ചിട്ടതും ടൌട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ വരവും മത്സ്യമേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഹാർബറുകൾ തുറന്നെങ്കിലും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചാണ് കോഴിക്കോട്, പുതിയാപ്പ, ബേപ്പൂർ, ചോമ്പാല ഹാർബറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പൂർണ്ണമായും കടലിലേക്ക് പോകാവുന്ന സാഹചര്യവുമല്ല. ഒരു വശത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ മറുവശത്ത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വില കുതിക്കുകയാണ്. മംഗലാപുരത്തും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും എത്തുന്ന മത്സ്യം വലിയ വില നൽകി വാങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് നാട്ടിൻപുറത്തെ കച്ചവടക്കാർക്ക്. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ എല്ലാ മത്സ്യങ്ങൾക്കും 25% മുതൽ 40% വരെ വില കൂടി. അയക്കൂറ പാക്കറ്റ് സ്റ്റോക്കിന് കിലോഗ്രാമിന് 700 രൂപയും ആഗോലിക്ക് 600 രൂപയുമാണ് മാർക്കറ്റ് വില. പുതിയതായി വരുന്നവയ്ക്ക് 900 മുതൽ 1200 വരെ വിലയുണ്ട്. ചെമ്മീൻ കിലോയ്ക്ക് 400 രൂപ മുതൽ 700 രൂപ വരെ എത്തി. മത്തി കിലോയ്ക്ക് 250 രൂപയും അയലയ്ക്ക് 350 രൂപയുമായി വില ഉയർന്നു. വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാനാവാത്ത അവസ്ഥയിൽ കച്ചവടക്കാർ തന്നെ പലരും ഈ മേഖലയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുകയാണ്. കോവിഡ് സാഹചര്യവും മറ്റൊരു ഭാഗത്തുണ്ട്. ഈ കടമ്പകൾ മറികടന്ന് സാധാരണക്കാരനിലേക്ക് മത്സ്യമെത്തുന്നത് തന്നെ അപൂർവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. PV ജോഷില, കൈരളി ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഒളവണ്ണയ്ക്ക് ആശ്വാസവുമായി യുവാക്കളുടെ സഹായഹസ്തം. വീടുകളിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റുകൾ നൽകിയും നാട് ശുചീകരിച്ചുമാണ് യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയായ നവകൈരളി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. കോവിഡ് കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒളവണ്ണയിൽ സഹായഹസ്തവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ. പച്ചക്കറി കിറ്റ് വീടുകളിൽ വിതരണം ചെയ്താണ് നവകൈരളി സംഘടനയുടെ സഹായം. ഒളവണ്ണ പഞ്ചായത്തിലെ 500 വീടുകളിലാണ് നവകൈരളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും കിറ്റിലുണ്ട്. കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂമുകളിലേക്ക് നേരത്തെ അവശ്യവസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് യുവാക്കളുടെ സംഘടന വീടുകളിൽ കിറ്റുകൾ എത്തിച്ചത്. കിറ്റ് വിതരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷാരുതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കോവിഡ് കാലത്ത് മഴക്കാലപൂർവ്വ ശുചീകരണവും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുകയാണ് ഈ യുവാക്കളുടെ സംഘടന. ഒരു നാടിന് മാതൃകയാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 21 വർഷമായി ദുരിതകാലത്തും അല്ലാതെയും ഒരു നാടിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നവകൈരളിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് യുവാക്കൾ. കൈരളി ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മലയാളി നേഴ്സ് മരണപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് കുടുംബം. പൊൻകുന്നം ചിറകടവ് സ്വദേശി ഷീജയുടെ മരണത്തിലാണ് ദുരൂഹത ഉയരുന്നത്. ഷീജയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ഭർതൃപീഡനമെന്നാണ് ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വിദേശകാര്യമന്ത്രിക്കും ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകി. കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഭർത്താവ് ബൈജുവിനൊപ്പം താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഷീജ. ഇതിനിടെ കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഷീജ മരിച്ചതായി നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കൾക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഷീജ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി. ഇതിന് തെളിവായി സുഹൃത്തിന് ഷീജ അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശം കൂടി ലഭിച്ചതോടെയാണ് മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തിയത്. അത് രാത്രി 11 മണിയായപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു. പെങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിവരം പറഞ്ഞതല്ലാതെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു നേരത്തെ നേരം കഴിയുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ വിവരങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല. ഇത് 2 ദിവസത്തെ വൈകിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവമാണ് നമ്മൾ വേറെ രീതി അറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളോട് ആദ്യം വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഇത് പനി കൂടി അറ്റാക്ക് വന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അത് പക്ഷേ ഇത് തിരക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ആത്മഹത്യയായിരുന്നു എന്ന രീതി വന്നത്.
ഭർത്താവ് ബൈജു ഷീജയെ മർദ്ദിക്കുക പതിവായിരുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ച പണം മുഴുവനും ഭർത്താവ് കൈവശപ്പെടുത്തി. നാട്ടിലെത്തിയാലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാതെ അവിടെ തന്നെ സംസ്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിക്കും ബന്ധുക്കൾ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൈരളി ന്യൂസ്, കോട്ടയം.